महिला एसपी पाखक बारंबार गोटे गाँव बहुत सारा अभियोग पत्र जाउथिला। सबु अभियोग पत्र रे समान अभियोग लेखा रहुथिला कि आम गाँव जो झियो माने यौवन प्राप्त हेउथिले से गर्भवती हो जाउथिले। केजाणी काहींकी ना तो केउ झियर कहा सहित प्रेम संपर्क अछि ना से माने बाहा होइचंती। किए भी आम घर को जीवा आसिबा करूनाहांती, तथापि झियो माने गर्भवती केमिति हो जाउछंती। अभियोग पत्र पढ़िकी महिला एसपी आचंबित होइगले आ गभीर चिंतारे पड़गले कि एमिति केमिति होई परिबो। जदि जने झियो विवाह न करिबो कि पुरुष सहित संपर्क न रखिबो ताहले गर्भवती केमिति होई परिबो। बहुत सारा अभियोग पत्र पाइबा परे एसपी मैडम बड़ धरणर कार्यानुष्ठान पई प्रस्तुत होइगले। दिने राति रे काहाकू किछि न कहि भिकारुणी बेशरे राति अधरे गाँ को पसिले। राति सारा गाँ भितरे लुचि लुचि बुलिबा सहित तदंत करुथिले। हेले राति अधरे जेतेबेले से दृश्य देखिले देखिकी तांको मुंड घुरीगला। ताहले एही कारण पाई गाँर सबु झियो गर्भवती होई जाउथिले। कौन थिला से कारण? राति अधरे एमिति की दृश्य देखिले एसपी मैडम? गर्भवती हेबार कारण खोजी पाइले कि ना? यह गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो। संपूर्ण कहानी देखिले ही जानी परिबे। जो माने वीडियो आरंभरू निजर ना और जागा ना दे कमेंट करिवे सेमानकर ना पर वीडियो रे घोषणा हेबो। 1998 मसीह रे छत्तीसगढ़ रे घटिथिबा एही अद्भुत घटना संपर्क रे आपण माने जानिले आपणकर भी मुंड घुरीजिबो। गाँ रे जेउ झियो यौवन प्राप्त हेउथिला से किछि दिन भितरे गर्भवती हो जाउथिला। एहाकु नै गाँ लोकंग भितरे भाळेनी पड़ी जाउथिला। सेमानकर चिंता बढ़ी गला। लोक माने निज निज झियो उपरे कड़ा नजर रखुथिले। तांकर डर रहुथिला कि तांको झियो भी गर्भवती होई न जाऊ। एथिपाई झियो मानकु घरु एकुटिया जीवाकु देउ नथिले ना घर को काहाकु आसीबाकु देउथिले। तथापि दिने गोटे झियर पेटरे जंत्रणा आरंभ होइगला। जेतेबेले ताकु डाक्तरଙ୍କ पाखକୁ नियागला डाक्तर कहिले कि से गर्भवती अछि। सुनिकी झियर बापा लाल चरण भत्रा चिंताग्रस्त होइगले। से भाबुथिले कि मो पूरा समय मो झियो सहित रहुछि तथापि एमिति केमिति होइगला। सेठू से झियो को पचारले कि झियो तू काकू भल पाउछु, का सहित तू मिसुछु कि? झियो कांदिबारे लागिला आ कहला बापा तमे जहा भी संदेह करूच से सब किछि भी नुहे। तमे तो जानिछ कि आम गाँर अधिकांश झियो बड़ हेउ गर्भवती हो जाउछंती, हेले काहार भी केउ को सहित संपर्क नाही। लाल बाबू बुझी पारु नथिले कि एहा केमिति संभव हेउथिला। गाँ रे सब लोकंकर चिंता बढ़ुथिला। समस्तଙ୍କ मनरे बास गोटिए चिंता रहुथिला कि एहार समाधान कौन। लोक माने निज झियो को बंदी करि देइथिले, बाहर को जीवाकु देउ नथिले। राति रे झियो मानको उपरे कड़ा नजर रखुथिले। तथापि झियो माने गर्भवती हेबा बंद हेउ नथिला। चिंताग्रस्त होई लाल बाबू निज झियो को नै महिला एसपी पाखକୁ गले आउ कांदी कांदी महिला एसपी पाखरे सबु कथा कहिले। मैडम आम गाँर झियो माने यौवन प्राप्त हेउ हेउ गर्भवती हो जाउचंती। आमे माने पूरा चिंतारे अछु तथापि किछि करि पारुनु। आमर झियो माने बाहर को भी बाहरु नाहंती कि एही घटना परठारु आम घर को किए भी जीवा आसिबा करू नाहंती, तथापि झियो माने गर्भवती हो जाउचंती। सुनिकी महिला एसपी आश्चर्य होइगले। अल्प अल्प हसिबारे लागिले, पुणी रागी गले आ कहिले कि तमे कौन पागल हो जाइछ कि? किए भी झियो बिना पुरुष रे केमिति गर्भवती होई परिबो? तमे मूर्खंग परि कौन कहूछ? सेठु लाल बाबू हाथ जोड़ी देले आ कहिले मैडम एही घटना केवल मो झियो सहित नुहे बरम गाँर बहुत झियोंक सहित घटी सारिलाणी। एही कथा सुनिबा परे महिला एसपी गंभीर होइगले।
ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ। ପୁରୁଷ ବିନା ଝିଅ କେମିତି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ହରିପୁର ଥାନାକୁ ଫୋନ କଲେ। କହିଲେ, ତମେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କର। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଏ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି କି ନା, କାହାର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନା। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ହରିପୁର ପୋଲିସ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଗାଁ ଲୋକ ବି ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ସାର୍, ଜଣେ ଝିଅର କଥା ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ତାର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି। ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କର ପେଟ କାଟୁଛି ତାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେବା ବେଳକୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ହେଲେ କେମିତି ମାନି ନେବୁ। ଆମ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ରାତିଦିନ ନଜର ରଖୁଛୁ, କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନୁ। ସେ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ରାତିରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଶୁଆଉଛୁ। ଆମ ଘରକୁ ବି ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଯେ ନା ତ ଆମେ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ନା ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ପୋଲିସ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନ ସେମାନେ ଫେରି ପଳାଇଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଥାନା ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ କି, ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ 2 ଦିନ ଧରି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କଲୁ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା ବି କହିଲେ ସବୁ ସତ କହିଲେ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବି ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆମେ ବି କିଛି କାରଣ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଶୁଣିକି ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଡାକ୍ତର ବି କହିଲେ କି ଏମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନେ ମନକୁ ମନ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିବେ। ତଥାପି ସେ ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଭାବି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ସେ ଲାଲ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ। ଡାକ୍ତର ତା ଶରୀରର ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କଲେ। ଆଉ 1 ଦିନ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା କି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶରୀରରେ ସେମିତି କୌଣସି ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏବେ ମହିଳା ଏସ୍ପିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ଏହି କଥା ସବୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପରଦିନ ମହିଳା ଏସ୍ପି ନିଜର ବେଶ ବଦଳାଇଲେ। କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଝୁଲା ଥିଲା। ଚିରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏକ କମଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲେ। ଆଉ ସେହି ବେଶରେ ସେ ହରିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାରା ଦିନ ସେ ଗାଁ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସେ ଲାଲ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ଲାଲ ବାବୁ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଭିକାରୁଣୀ ବେଶରେ ଥିବା ମହିଳା ଏସ୍ପି କହିଲେ କି, ବାବୁ, ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଏ 2ଟି ଗାଁ ପରେ ଆମ ଘର। ଏ ରାତିରେ ଯିବାକୁ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ତମେ ଯଦି ଟିକେ ରାତିଟା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେଠୁ ଲାଲ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଜଣେ ମହିଳା। ଯଦି ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। କେଜାଣି ଆମ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ସେଠୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସେଠୁ ଲାଲ ବାବୁ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅସହାୟ ଭିକାରୀ ଭାବି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ବିଛଣା ଦେଇ ଶୋଇବାକୁ କହିଦେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଖାଇସାରି ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଲାଲ ବାବୁ ବି ପରିବାର ସହିତ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାତି 1 ବାଜିଥିଲା। ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଚୁପଚାପ ଘରୁ ବାହାରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ କି ରାତିରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ମିଳିଲା। ସେ ଘରେ କିଏ ବି ରହୁନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ଘରୁ 2 ଜଣ ମଦୁଆ ବାହାରି ଆସିଲେ।
ସେମାନେ ଠିକରେ ବି ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଘରୁ ବାହାରି ସେମାନେ ଗାଁରେ ପଶିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମ୍ୟାଡାମ ଲୁଚିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିଲେ କି ସେ ଦୁଇ ମଦୁଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମଦୁଆ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲା। ଅନ୍ୟ ମଦୁଆ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲା। ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଘର ବାହାରେ ଲୁଚି ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦୁଇ ମଦୁଆ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ନିଜ ପିସ୍ତଲ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଯଦି ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୁଳି ମାରିଦେବି। ଚୁପଚାପ ସେଠି ଛିଡା ହୁଅ। ଜଲଦି କୁହ, ତମେମାନେ ସେ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ପିସ୍ତଲ ଦେଖି ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଜଣେ ଭିକାରୁଣୀ ପାଖରେ ପିସ୍ତଲ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଲେ। କହିଲେ, ହଟିଯା, ନହେଲେ ଆମେ ବି ତମକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେବୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଧମକାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରିଯାଇ ସେଠାରେ ଅଟକିଗଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ବି ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସବୁ ଲୋକ ସେଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ଲାଲ ବାବୁ ବି ଭିକାରୁଣୀ ବେଶଧାରୀ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ କି, ଆରେ ଇଏ ତ ଆମ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ୟାଙ୍କ ହାତରେ ପୁଣି ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ସେମାନେ ଆସି ଦୁଇ ମଦୁଆଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ନିଜର ଭିକାରୁଣୀ ବେଶ ହଟାଇଲେ। ଏସପି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଠୁ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି, ତମମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୁଁ ବେଶ ବଦଳାଇ ଆସିଥିଲି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ। ତମମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କିଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ସବୁ ଲୋକ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଭଲ ହେଲା, ମଦୁଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିନେଲା। ହେଲେ ଏବେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା କି ଝିଅମାନେ ଗର୍ଭବତୀ କେମିତି ହେଉଥିଲେ, ଦୁଇ ମଦୁଆ କାହିଁକି ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଥାନାରେ ସେ ଦୁଇ ମଦୁଆଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ବା ସେହି କାମ କରୁଥିଲୁ। ମଦ ପିଇବା ପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶୁଥିଲୁ। ଯାହା ଘରେ ବି ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶୁଥିଲୁ। ଚୁପଚାପ ଯିବା ପରେ ଆମେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ଦେଉଥିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡୁଥିଲେ। ସେ ଝିଅ ବି ଶୋଇପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସି ସେହି ଘରେ ହିଁ ତା ସହିତ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ସବୁ ସରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେ ଝିଅକୁ ତା ଘରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଆଇ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲୁ। ସେ କାମ ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ପଶିକି ଏହି କାମ କରୁଥିଲୁ। ଦୁଇ ମଦୁଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଯେମିତି ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଭାବିଲେ କି ଦୁଇ ମଦୁଆ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାମ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କେମିତି? ପରଦିନ ଲାଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ। କହିଲେ, ତମେ କେମିତି କହୁଥିଲ ଯେ ତମ ଝିଅ ସହିତ କେଉଁ ପୁଅ କିଛି ବି କରିନି? ତମେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାର। ସେମାନେ ତମ ଝିଅ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମ ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କି ସେ ଦୁଇ ମଦୁଆ ହିଁ ଏହି ସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଦୁଇ ମଦୁଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଗଲା। ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଜେଲ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏସପି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସାହସିକତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏମିତି ମାନସିକତା ରଖିଥିବା ଓ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ନାଁ ଓ ଜାଗା ନାଁ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।